ఇస్రో పిఎస్ఎల్వి C60 రాకెట్ ను లాంచ్ చేస్తోంది. లైవ్ లో చూద్దాం. अब इस गतिविधि में अगली घटना होगी द्वितीय चरण का पृथक्करण तथा तृतीय चरण का प्रज्वलन शुरू. Second stage separated, third stage ignited. We are 4.5 minutes into flight and the third stage has commenced its Third stage operation. performance normal. द्वितीय चरण को कार्यकाल के पश्चात सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है तथा तृतीय चरण ठोस नोदक पर आधारित तृतीय चरण इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है. पूरे तंत्र पूरी तरह सामान्य कार्य करते हुए Third stage of PSLV operates Plus on 5 7.6 tons of HTPB based solid propellant. Vacuum thrust close to 240 kilonewtons and close to 2 minutes burn time. PSLV का यह तृतीय चरण HPS-3 चरण के नाम से जाना जाता है, हाई परफॉर्मेंस PS-3 स्टेज. इसमें कुल 7.6 टन का ठोस नोदक और इस दौरान यह 240 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है. Third stage performance normal. तृतीय चरण को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र द्वारा निर्मित किया जाता है. Trajectory of the rocket closely following the prediction. Plus 6 minutes. यान पूरी तरह अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ अब तृतीय चरण अपने अंतिम कार्यकाल की ओर. Third stage action completed. The third Vehicle in stage combined has hosting approximately for 125 seconds. during the coast phase along with Shar and Port Blair stations. The tracking station at Singapore also starts to acquire the tracking and telemetry data. तृतीय चरण का कार्यकाल समाप्त हो चुका है. इसके पश्चात कोस्टिंग फेज की शुरुआत हो चुकी है. यह कोस्टिंग फेज Plus 7 minutes. 25 सेकंड का होगा. इस Vehicle दौरान performance बिना किसी normal. प्रबंधन के यान सिर्फ दिशा निर्धारण करते हुए अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहा है. As a precursor to rehearse for Gaganyaan mission, 11 ground stations will support for PSLV C60 launch vehicle for orbits 1 and 2. पूर्वी दिशा का यह मिशन है, इसलिए ग्राउंड स्टेशंस में शार, पोर्ट ब्लेयर, सिंगापुर, यत्रगा, शेटलैंड यूके, प्लाना और मॉरिशस स्थित ग्राउंड स्टेशंस इसे ट्रैक कर हम तक डेटा उपलब्ध कराएंगे. Plus 8 minutes. वर्तमान में Vehicle शार तथा performance पोर्ट ब्लेयर normal. स्थित ग्राउंड स्टेशन हम तक डेटा उपलब्ध करा रहे हैं. यान के सभी आंकड़े हम तक टेलीमेट्री डेटा द्वारा प्राप्त किए जाते हैं और उससे हमें अभी यह पता लग रहा है कि सभी तंत्र सामान्य हैं. यान अपने उद्दिष्ट दिशा की ओर. Third stage separated. We have a confirmation from Range Operations Director that the third stage separation has taken place Fourth stage engine started. and the fourth stage, uppermost stage PS4 is currently operating. यहाँ कोस्टिंग फेज समाप्त हो चुका है. Fourth stage तृतीय चरण performance को normal. से पृथक किया जा Plus चुका 9 है minutes. तथा इसके पश्चात
चतुर्थ चरण PS4 स्टेज का प्रज्वलन शुरू हो चुका है और सभी तंत्र सामान्य कार्य कर रहे हैं। We are 9 minutes 15 seconds into flight. Current altitude 417 kilometers. जहाँ अब यान की ऊंचाई 423 किलोमीटर हो चुकी है तथा सापेक्ष गति 6.39 किलोमीटर प्रति सेकंड। उद्दिष्ट कक्षा के लिए यह ऊंचाई 476 किलोमीटर की होनी है तथा सापेक्ष गति 7.3 किलोमीटर प्रति सेकंड की प्राप्त करनी बाकी है। This stage will operate for 271 Stage seconds, performance normal. during which the rocket will ascend to 80 Plus 10 kilometers minutes. in altitude. The relative velocity is enhanced from 6.2 kilometers per second to 7.3 kilometers per second. At 13 minutes 12 seconds into flight, the PS4 shuts off. PSLV C60 स्पेडएक्स मिशन में स्पेडएक्स A तथा स्पेडएक्स B नामक दो अंतरिक्ष यानों को 476 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में 55 डिग्री के झुकाव के साथ प्रक्षेपित किया जाएगा। इसमें स्पेडएक्स A तथा स्पेडएक्स B दोनों ही लगभग 220 किलोग्राम के हैं। PSLV की सटीक प्रक्षेपण क्षमताओं का प्रयोग करते हुए इन दोनों अंतरिक्ष यानों को कम से कम सापेक्ष गति के साथ यान से पृथक किया जाएगा। यान से पृथक होने के बाद इन दोनों उपग्रहों को, जिनमें एक को टारगेट तथा Plus दूसरे 11 को minutes. चेजर अंतरिक्ष यान का नाम दिया गया है। इनके बीच लगभग 30 किलोमीटर का अंतर होगा। यह अंतर कम होते हुए 20 किलोमीटर Fourth की stage दूरी को performance टारगेट यान से normal. मौजूद प्रणोदन प्रणाली द्वारा बनाए रखा जाएगा। फिर सुनियोजित तरीके से प्रणोदन प्रणाली का इस्तेमाल करते हुए चेजर अंतरिक्ष यान टारगेट यान के नजदीक आएगा और यह दूरी जब 5 किलोमीटर से भी कम होते हुए 3 मीटर की हो जाएगी, तब अंतिम में दोनों अंतरिक्ष यान एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। इसे हम डॉकिंग कहते हैं। दोनों अंतरिक्ष यानों के जुड़ने के बाद दोनों के बीच विद्युत शक्ति का स्थानांतरण का प्रदर्शन किया जाएगा। इस प्रदर्शन के पश्चात दोनों फिर से अलग होंगे और अपने निर्धारित भारों का उद्दिष्ट कार्य निष्पादन करेंगे। इन उपग्रहों को 2 साल के Plus जीवन 12 काल minutes. के लिए अभिकल्पित किया गया है। SpaceX mission is ISRO's first endeavor to get two spacecrafts to dock in space. SpaceX has indigenous technologies developed for this mission. Docking mechanism is homegrown. So are the suite of 4 rendezvous and docking sensors. The spacecrafts will carry power transfer elements. The two spacecrafts will autonomously communicate through Fourth inter-satellite stage communication performance link, normal. ISL, incorporated with inbuilt intelligence to know the states of other spacecraft. The Novel Relative Orbit Determination and Propagation RODP processor used for SpaceX is GNSS based. It is meant to determine the relative position and velocity of other Plus 13 spacecraft. minutes. The noteworthy thing is due to small size of SpaceX spacecraft, the precision involved is higher than what is sufficient for a larger spacecraft. Indigenous novel autonomous rendezvous and docking Fourth stage strategy thrust have been cutoff. developed. Vehicle in hosting phase before चतुर्थ satellite चरण separation को for 117 अब seconds. बंद कर दिया गया है। कुछ ही क्षणों में अंतक्षेपण की स्थितियां प्राप्त की जाएंगी। इस घटनाक्रम में कक्षा में अंतक्षेपण की स्थितियां प्राप्त होते ही स्पेडएक्स B को सर्वप्रथम अंतक्षेपित किया जाएगा। उसके 3 सेकंड के पश्चात स्पेडएक्स A को अंतक्षेपित किया जाएगा। The fourth stage having shut off, Plus 14 minutes. vehicle is currently coasting.
स्पेड एक्स उपग्रहों Satellite में injection विशेष संवेदक conditions लगाए are गए हैं। achieved. जी हाँ, अभी रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर ने इसकी पुष्टि की। कक्षा में अंतक्षेपण की स्थितियां प्राप्त की जा चुकी हैं। कुछ ही क्षणों में स्पेड एक्स बी का प्रमोशन हम देखेंगे। We are few seconds away from the injection of SpaceX B spacecraft, followed by SpaceX A separation, which will take place 3 seconds later. Plus 15 minutes. कक्षा में अंतक्षेपण की स्थितियां प्राप्त की जा चुकी हैं। SpaceX B and SpaceX A satellites are separated. जी हाँ, और रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर ने इसकी पुष्टि की। दोनों This is range operation director. बी और PSLV SpaceX A दोनों को C60 mission accomplished सफलतापूर्वक with respect उद्दिष्ट to कक्षा में SpaceX अंतक्षेपित satellite कर दिया गया separation. है। But mission is continuing for PS4 orbital platform experiment, that is POEM-4, with 2 phases of fourth stage restart. After 2 phases of restart, PS4 stage orbit will be changed to 354 km circular. The first phase of PS4 restart happens in non-visibility period. The second phase of PS4 restart takes place in the visibility period of Shetland in orbit 2. During the non-visibility period, ground trace will be updated by extrapolation on the video wall. The non-visibility period is approximately for 3100 seconds. All the stations involved in operation shall continue in operations. Handing over to mission director. This is mission director. PSLV C60 SpaceX mission is accomplished with respect to SpaceX A and B satellites. POEM operations will continue. Thank you. A jubilant ambience here on the night of 30th December 2024. ISRO has got its own space docking experiment. Do continue to follow the social media handles of ISRO for the updates on the space handshake. Stay tuned for the address by Secretary DOS, Chairman ISRO, Dr. S. Somnath. We take leave from you. Goodbye. इस मिशन में मुख्य उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतक्षेपित करने के पश्चात यह मिशन जारी है पोयम प्रयोगों के लिए। अब कुछ ही क्षणों में हम इसरो अध्यक्ष द्वारा भाषण सुनेंगे। इसके साथ ही हम आपसे आज्ञा लेते हैं। शुभ रात्रि। Call him. Surendra. I'm really happy to announce the successful accomplishment of the launch of PSLV C60 for the SpaceX mission. The rocket has placed the satellites in the right orbit, which is 475 kilometer circular orbit. That's only one part of the mission, injection of the SpaceX satellites. Now, in another 15 minutes, the fourth stage of PSLV will change its orbit from 475 kilometer to 350 kilometer lower orbit by first phase of firing. And also the second phase of firing will be at about 1 hour 20 minutes later after the liftoff. So that process is continuing to enable POEM operations to happen. Further to that, the spacecraft is also going to wait for the solar panel deployment. So the team spacecraft is looking at whether the panels are deployed or not. So we'll get a confirmation soon. So as far as we are concerned, the mission is very well as far as the rocket is concerned. So it has placed the satellite in the right orbit. The SpaceX 2 satellites are moved. You would have seen in the animation that they moved little
one behind the other. So over the period of time, for the days, it will pick up further distance, travel to almost a 20 kilometer distance away. And then the rendezvous and docking process will start. And we hope that the docking process can happen in another 1 week. The nominal time is going to be approximately 7th of January. So I am waiting for the panel deployment status. I think you have the status? Yes, sir. Yes. So I would like to say that the panels of the satellites have been deployed successfully. So congratulations to the entire team of the PSLV project who put the satellite in the right orbit. Also the SpaceX team who worked a very innovative, novel, cost-effective docking demonstration mission using two small satellite bus architecture. So congratulations to them as well. And also two very important parties of this mission is the POEM-4, where we have 24 payloads hosted, which are from the startups, industries, academic institutions, research laboratories, and also from ISRO centers. All the R&D payloads are there waiting for testing in the coming days, in fact in months. So congratulations to them for successful accomplishment of all the mission objectives through the POEM. So once again, thank you. Before I hand over, I would like to request the mission director, Mr. Jayakumar, to speak a few words. Thank you, sir. So, hearty congrats to Team ISRO for venturing into the exciting domain of space docking. This mission is once again a POEM intensive mission. We have 24 payloads on board, and congratulations to the team who have developed these payloads adhering to our schedules. And congratulations to InSpace for facilitating the delivery of these payloads. This time we are flying the indigenous Vikram 3201 based mission management computer in POEM. Also we have interesting experiments like space robots doing debris capture and inchworm walking, then plasmaspheric and electron density measurements. 3 biological experiments are there, advanced inertial sensors, green propulsion systems, etc. And this month, in fact, we had 2 launches of PSLV from the same launch pad, that is the first launch pad. So after the first launch, the SDSC team, SHART team, was very quick in refurbishing the launch pad. Special thanks to them, and also to the teams in VSSC. We also had the movement of the fully integrated vehicle that is up to the PS4 stage from PIF to MST. So let me thank the SDSC and VSSC teams for making this possible. On this occasion, let me thank Chairman ISRO, who is a role model for all of us, and all the center directors for the ardent support provided, and to the mission executives, Sri Damodaran, Chandramouli, Grahadure, Raghavendra and Surendran, who have worked as a coherent team. I thank all the SDS and SR agencies spread across different centers for their tremendous efforts to make this launch on schedule. Let me take this opportunity to thank chairman and members of LAB, MRR, FRR, ORC and all the DRTs for the extensive reviews and clearing all systems. I place on record our deep appreciation for our industry partners for the key role they play in realizing different systems and carrying out the integration of the vehicle as per schedule. Let me also thank my own PSLV project team for their tireless efforts put in for the past few months. Thanks to the admin and auxiliary staff who have supported our campaign activities. Finally, I thank our dear family members for understanding us and providing wholehearted support for keeping our mission successful. Wishing all of you a happy new year 2025. Jai Hind. The concept of the docking experiment in orbit has been a long journey in terms of conceptualization, the architecture of these 2 satellites that came about, and building it over many years of work done by the team at URSC, UR Rao Satellite Center. The current satellite project director will speak to you now. Respected Chairman ISRO and our various center directors and distinguished members of our ISRO community who have all assembled here, and my dear colleagues. Good evening to all of you. At the outset, I would like to congratulate our PSLV team for the 2 successful launches that were in a month. I think it's a record, and for proving that way the vehicle's robustness once again. You have also placed our twin babies in a perfect circular orbit as per our requirement, and I'm happy to share the news that our solar panels are successfully deployed and the SpaceX are on their journey, unfolding their wings towards
the towards the docking experiment, which is expected to be happening around January 1st week. This mission is very interesting and challenging, not just because of our space docking experiment, the interesting POEM-4 payloads, which are also unique and futuristic in nature. Let me congratulate all our POEM team members, payload team, for their further operation success. On this happy occasion, I would like to, crossing this important milestone of our SpaceX project, I thank our Chairman ISRO and Director URSC for their valuable guidance and support provided during the entire period. Also, I would like to put on record my gratitude and appreciation to all our earlier program directors, project directors, and project executives for their significant contribution. Also, SpaceX has undergone a thorough various review mechanisms. I would like to put on record my sincere appreciation and gratitude to all our committee members, chairmen, for their invaluable effort, guidance, and contributions. As you are aware, the space sector is going through a phase change to enable the private participation in a big way to meet our growing demands, as per our latest space policy guidelines. As an enabler, SpaceX was assembled, integrated, and tested at an vendor premises for the first time. As earlier, many other industries also have significantly contributed for the fabrication and testing of the subsystem packages. I would like to take this opportunity to sincerely thank all the industrial partners for their valuable contributions in growing our space ecosystem. My appreciation to our admin, accounts, purchase, stores, transport, canteen, medical, and maintenance teams for their effort in ensuring all our team members are able to concentrate on their work peacefully. Last but not the least, I'd like to thank my entire project team for their sincere and untiring hard work, and their family members for their better understanding of the situation. I am sure that with that kind of a support and effort put forth, we will be successful in meeting all the mission objectives of docking, undocking, power transfer, and payload operations. Let us pray and wish for the same. Best wishes to all of us, and happy advanced New Year. Jai Hind. Thank you, Surendran, the satellite director. Now, what we are all anxiously going to wait is the operation of the SpaceX docking. I think the very innovative architecture of the docking mechanism and the further mission process have been fully validated using extensive testing and demonstration in URAO Satellite Center. So before we go into that operations, there will be a few days of gap and the operations will happen control center from ISTRAC Bangalore. But before that actual activity happened today, I would like to request the director of URAO Satellite Center to speak about what is going to be happening in the coming few days. హోరెత్తించే డీజే మ్యూజిక్, కలర్ఫుల్ లైటింగ్స్ నడుమ న్యూ ఇయర్ వేడుకలు నగరంలో ఘనంగా జరుగుతాయి. కొత్త సంవత్సరానికి స్వాగతం చెప్పేందుకు యూత్, ఫ్యామిలీ, ఫ్రెండ్స్ అంతా కలిసి ఈవెంట్స్కు వెళ్తుంటారు. అయితే ఈసారి అందుకు భిన్నంగా ఉంది. న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేషన్స్కు రిస్ట్రిక్షన్స్, రూల్స్ స్ట్రిక్ట్గా ఉండడం, ఈవెంట్ టికెట్ ధరలు పెరగడంతో చాలా మంది ప్రైవేట్గా ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారు. 31st నైట్ పార్టీలను భారీగా ప్లాన్ చేస్తున్నారు ఈవెంట్ ఆర్గనైజర్లు. 2024కి గుడ్ బై చెప్పి 2025కు వెల్కమ్ చెప్పేందుకు అంతా సిద్ధమవుతున్నారు. ఎన్ని ఈవెంట్స్ ఉన్నా పబ్లిక్ ని అట్రాక్ట్ చేయడానికి ఆఫర్స్ ప్రకటిస్తున్నా పోలీస్ రూల్స్ కఠినంగా ఉండడం, ఈవెంట్ టికెట్ ప్రైస్ పెరగడంతో ఆసక్తి చూపించట్లేదు జనం. స్టార్టింగ్ టైం అయితే మేము 7 గంటలకే గేట్స్ అనేది ఓపెన్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఒకేసారి హెవీ క్రౌడ్ వస్తే లోపలికి కష్టం అవుతుంది కదా, చూస్తున్నాం. బట్ ఈసారి అయితే మేము అనుకున్నంత అయితే మరి టికెట్స్ అయితే బుక్ అవ్వట్లేదు. ఈ ఇయర్ అయితే టికెట్ సేల్స్ అయితే కొంచెం తక్కువనే ఉన్నాయని చెప్పాలి. మరి మనం చాలా తక్కువ రేట్లు పెట్టినా కానీ చాలా తక్కువ బుకింగ్స్ అయినాయి ఇప్పటి వరకు. ఎందుకంటే ఇది ఒకటి లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చేసి వీకెండ్ రావడం జరిగింది కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువ ఉండే టికెట్స్కి డిమాండ్. బట్ ఈసారి ఇది వీక్ డేస్లో రావడం వల్ల మరి ఏమో గవర్నమెంట్ ఆంక్షల వల్లనో మరి సెక్యూరిటీ పోలీసుల వల్లనో తెలియదు కానీ చాలా తక్కువ బుకింగ్స్ అయితే. న్యూ ఇయర్ వేడుకలకు నగరం సిద్ధమవుతోంది. డిసెంబర్ 31కు క్లబ్బులు, పబ్బులు, థీమ్ బేస్డ్ రెస్టారెంట్లు, స్టార్ హోటళ్లు, కన్వెన్షన్ సెంటర్లు, స్టేడియాలు ఇలా ఒక్కటేంటి సిటీ సెంటర్లో, అవుట్స్కట్స్లో ఉన్న ఓపెన్ గ్రౌండ్స్లన్నీ డీజేల మ్యూజిక్తో హోరెత్తేందుకు రెడీ అవుతున్నాయి. భారీ హంగులతో గ్రాండ్గా న్యూ ఇయర్ పార్టీలను ఏర్పాటు చేసేందుకు ప్లాన్ చేస్తున్న సినిమా సెలబ్రిటీలు, లైవ్ బ్యాండ్,
డీజేలతో 31st నైట్ ఈవెంట్స్ ను నిర్వహించేందుకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తున్నా ఈసారి పబ్లిక్ కాస్త వెనకడుగు వేస్తున్నారు. ఇంట్లోనో, గేటెడ్ కమ్యూనిటీలోనో, అపార్ట్మెంట్లోనో, టెర్రస్ మీదో తమ ఆత్మీయుల మధ్య ప్రశాంతంగా కొత్త సంవత్సరానికి స్వాగతం చెప్పేందుకు ప్లాన్ చేస్తున్నారు నగరవాసులు. సో మేము ఆల్మోస్ట్ 2-3 ఇయర్స్ నుండి న్యూ ఇయర్ అనేది మా అపార్ట్మెంట్ ప్రెమిసెస్ మా కమ్యూనిటీలో చేసుకుంటాము. సో మొత్తం ఫ్యామిలీ గ్యాదర్ అయి ఫుడ్ ఆర్డర్ పెట్టుకుంటాము అండ్ కాంపిటీషన్స్, తంబోలా, డ్యాన్స్, డీజే అన్నీ పెట్టుకొని లాస్ట్ కేక్ కట్ చేసి అండ్ అందరూ క్రాకర్స్ అవి పేలుస్తారు. మేము మాత్రం స్కై ల్యాంథర్న్స్ యూజ్ చేస్తాము. సో చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది కిడ్స్కి అందరికీ. అండ్ ఇంకా ఏంటి అంటే బయట వెళ్ళాలి అంటే కూడా ఇప్పుడు చాలా కాస్ట్లీ ఉన్నాయి పబ్స్ అవన్నీ. అండ్ మళ్ళీ 1 కల్లా ఇంటికి వచ్చేయాలి అలా ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడ మాది ఒక ప్రైవేట్ పార్టీ లాగా అండ్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే లేడీస్, జెంట్స్, పిల్లలు అందరం ఎంజాయ్ చేస్తాము. శ్రీనిధి అపార్ట్మెంట్ కమ్యూనిటీ. సో లాస్ట్ టైం మేము ఏంటంటే ఇండివిజువల్ సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు. చాలామంది ఫ్యామిలీస్ ఒక 3-4 గ్రూప్స్గా డివైడ్ అయ్యి సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు. సో దానివల్ల ఏంటంటే గ్యాదరింగ్ కొంచెం తక్కువైపోయింది. సో వాట్ వీ ప్లాన్ దిస్ ఇయర్ ఈస్ లైక్ ఎవ్రీబడి షుడ్ కమ్ టుగెదర్ అన్న ఇంటెన్షన్ తోటి వీఆర్ కమింగ్ యాజ్ ఎ స్పాన్సర్ ఫ్రమ్ ద అసోసియేషన్. అండ్ సో విల్ స్టార్ట్ at 10:30 and we will celebrate with the DJ, songs, dance, and then at 12 o'clock we will do the cake cutting. After that we will spend some more time with half an hour or 45 minutes and then we will distribute to respective homes. And it is a very safe place to celebrate in their own associations instead of going outside of the environment in this like to ఈ రోజు చాలా ఇన్సిడెంట్స్ అవుతూ ఉంటాయి. సో అవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ ఏడాది 31st వేడుకలు గతంతో పోలిస్తే కాస్త తగ్గాయి. డిసెంబర్ 31st మంగళవారం రావడం, జనవరి 1st బుధవారం రావడంతో సెలవు లేకపోవడంతో ఈవెంట్స్ కు నో అంటున్నారు. ఎక్కువగా పార్టీ కల్చర్ పెరగడంతో చాలా మంది ఫామ్ హౌస్, రిసార్ట్లను బుక్ చేసుకుంటున్నారు. నగరంలో డిసెంబర్ మొదటి వారంలోనే ఫామ్ హౌస్లన్నీ బుక్ అయిపోయాయని చెబుతున్నారు నిర్వాహకులు. మేము ఫామ్ హౌస్ బుక్ చేసుకుందాం అనుకున్నాము, కానీ ఫామ్ హౌస్ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ ఉండడం వల్ల మా కమ్యూనిటీలోనే మేము క్యాటరింగ్ అది ఇచ్చుకొని ఇక్కడే సెలబ్రేట్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాము. అండ్ మోర్ ఆఫ్ శ్రీనిధి అపార్ట్మెంట్ ఈజ్ లైక్ అవర్ ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీ. సో ఆల్ ఈవెంట్స్ చాలా లైవ్లీగా, చాలా సోషలైజింగ్గా ఉంటుంది. ఫ్యామిలీస్తో కానీ చాలా లైవ్లీగా, ఫ్యామిలీతో కానీ సేఫ్గా, ఇంకా ఎక్స్టెండెడ్ అవర్స్ కూడా సెలబ్రేట్ చేసుకునేలా ఉంటుంది. యాజ్ యూజువల్ లాస్ట్ టైం న్యూ ఇయర్ మేము ఈవెంట్కి వెళ్ళాము. అది చాలా కాస్ట్లీ అనిపించింది. ప్లస్ మేమంతా గ్యాదర్ అయినా సరే అక్కడ అంతా క్రౌడెడ్కి మినిమం 1000 to 2000 పీపుల్ ఉంటున్నారు. కాస్ట్ ఎక్స్పెన్సివ్ చాలా ఎక్కువ ఉంది. సో మేమంతా ఎంజాయ్ చేసినట్టు అనిపించలేదు రిగార్డింగ్ ఫుడ్ ఆర్ బెవరేజెస్ ఆర్ వాట్ ఎవర్. సో ఈసారి డిఫరెంట్గా అని చెప్పేసి ఒక 10-15 మెంబర్స్ కలిసి మేము ఫామ్ హౌస్ బుక్ చేద్దాం అనుకున్నాము. బట్ అగైన్ డిసెంబర్ నుంచి అన్ని బుకింగ్స్ అయిపోయాయి ఫామ్ హౌస్ కూడా. సో త్రూ సమ్ తెలిసిన వాళ్ళ ద్వారా ఒక ఫామ్ హౌస్ బుక్ చేసుకున్నాము. సో ఐ థింక్ వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ సమ్ గుడ్ ఫన్ దిస్ టైమ్. సో ఇప్పుడు మనకి ఈవెంట్తో పోల్చుకుంటే మాకు ఇప్పుడు చాలా ఎక్స్పెన్స్ తక్కువ అయిపోయింది. పోలీసుల నిబంధనలతో చాలా మంది ఈవెంట్స్ కంటే ప్రైవేట్ గానే న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేట్ చేసుకోవడానికి ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. రూల్స్, రెగ్యులేషన్స్, కండిషన్స్, డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ టెస్ట్, టైమింగ్స్ ఉండడంతో ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో తమ ఇంటి వద్దే ఎంజాయ్ చేయడానికి ప్రిపేర్ అవుతున్నారు సిటీ జనం. ప్రజలందరి క్షేమం కోసం కశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు పాదయాత్ర చేస్తున్న బాలకృష్ణ గురుస్వామి ఆరోగ్యం త్వరలోనే కుదుటపడుతుందన్నారు ఆల్ ఇండియా ఆర్థోపెడిక్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు డాక్టర్ రాఘవ దత్తా. వెన్నుముక, ప్రక్కటెముకల నొప్పితో బాధపడుతూ 5 రోజులుగా యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా చౌటుపల్లిలోని కింగ్స్ హాస్పిటల్లో చికిత్స పొందుతున్నట్లు తెలిపారు. 10 రోజుల పాటు రెస్ట్ తీసుకున్నాక తిరిగి పాదయాత్ర కొనసాగిస్తారన్నారు డాక్టర్ రాఘవ దత్తా. అందరికీ నమస్కారం. నేను డాక్టర్ రాఘవ్ దత్, స్పైన్ సర్జన్. బాలకృష్ణ గారు, మీరు ఒక ఆవు వేరి ఛాతీ పైన పోయింది. దాంతో కొద్దిగా ఛాతీకు లోపల లంగ్ అంటే ఊపిరితిత్తులకు కొద్దిగా దెబ్బ తగిలినది. కానీ ఇప్పుడు స్కాన్స్ ఇంతకుముందు హాస్పిటల్లో చేసినారు. మళ్ళీ ఈరోజు కూడా నేను స్కాన్ రిపీట్ చేసినాము. మీ అందరికీ మంచి శుభవార్త ఏంటంటే ఈ ఎముకలకి దెబ్బ పెద్దగా ఏం తగలేదు. వారికి కొంచెం లంగ్ల ఇంజరీ ఉన్నది. ఇది కూడా సెటిల్ అయిపోతుంది. మీరు తప్పకుండా ఇంత మంచి కార్యక్రమం మీరు దీన్ని సాగించవచ్చు. ఒక 5-6 రోజులు ఒక పల్మనాలజిస్ట్ అంటే ఊపిరితిత్తుల డాక్టర్ గారికి కూడా ఒకసారి చూపించి వారు కూడా ఓకే అంటే 6-7 రోజుల తర్వాత తప్పకుండా మీరు మీ యాత్రను కొనసాగించవచ్చు. జై. నగరంలో చలి తీవ్రత రోజు రోజుకు పెరుగుతోంది. దీంతో దగ్గు, జలుబుతో బాధపడుతున్న వారి సంఖ్య కూడా అధికమవుతోంది. న్యూమోనియా కేసులు కూడా పెరుగుతున్నాయన్నారు ఫీవర్ హాస్పిటల్ సూపరింటెండెంట్ రాజేంద్ర ప్రసాద్. ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లలు, వృద్ధులు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచిస్తున్న డాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్తో శ్రవణ్ ఫేస్ టు ఫేస్.
హైదరాబాద్ నగరంలో చలి తీవ్రత అనేది కొంత పెరిగింది గత నెలతో పోలిస్తే. దాంతోపాటు జలుబు కేసులు కూడా విపరీతంగా పెరుగుతున్నాయి అనేది అనేక వార్తలు వస్తున్నాయి. నిమోనియా కేసులు కూడా పెరుగుతున్నటువంటి సందర్భం ఉందని అనేక వార్తలు చూస్తున్నాం. అసలు నిమోనియా అంటే ఏంది, ఎందుకు ఈ కేసులు పెరుగుతున్నాయి? దాంతోపాటు ఫీవర్ హాస్పిటల్ సూపరింటెండెంట్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఉన్నారు. సార్, ఇప్పుడు నిమోనియా కేసులు ఎక్కువ పెరుగుతున్నాయి అనేది కొంత వార్తలు వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లల్లో చాలా ఎక్కువ కనబడుతుంది అనేది తెలుస్తూ ఉంది. ఇప్పుడు చలి తీవ్రత కూడా పెరిగింది. నిమోనియా అంటే ఏంది ఫస్ట్, అండ్ అది ఎట్లా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది? న్యూమోనియా అంటే ఏం లేదు, జస్ట్ లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్ని, ఊపిరితిత్తుల ఇన్ఫెక్షన్ని న్యూమోనియా అంటారు. ఇవి కూడా చాలా రకాలుగా ఉంటాయి. ఒకటి కమ్యూనిటీ అక్వైర్డ్ న్యూమోనియా అంటాం, అంటే హెల్దీగా ఉన్న పర్సన్ కమ్యూనిటీలో వేరే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తనకు వస్తే దాన్ని కమ్యూనిటీ అక్వైర్డ్ న్యూమోనియా అంటాం. లేదా కొన్నిసార్లు సందర్భాల్లో మన హాస్పిటల్లో 2 రోజులు 3 రోజుల కంటే ఎక్కువ ఉండాల్సి వచ్చినప్పుడు అక్కడ కూడా వేరే పేషెంట్ నుంచి హాస్పిటల్ ఎన్విరాన్మెంట్ నుంచి వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్ కూడా ఉంటుంది. అది నోజోకోమియల్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటాం. ఇట్లా ఎనీ కాజ్ ఏమైనప్పటికీ లంగ్స్ ఊపిరితిత్తులో ఇన్ఫెక్షన్ అయితే కనుక దాన్ని న్యూమోనియా అంటాం. అయితే ఎక్కువ హెల్తీగా ఉండే పీపుల్ ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ తక్కువ ఉంటుంది. ఎక్కువగా చిన్నపిల్లలు కానీ, ఎక్కువ వయసు ఉన్న వాళ్ళు కానీ, లేదంటే ఆస్తమా ఉన్న వాళ్ళు కానీ, అలర్జీ ఉన్న వాళ్ళు కానీ, స్మోకర్స్ కానీ, లేకుంటే అన్కంట్రోల్డ్ డయాబెటిక్ ఉన్న వాళ్ళు కానీ, తర్వాత ఏజ్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు కానీ, వీళ్ళు ఎక్కువగా న్యూమోనియా బారిన పడే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి. సో ఈ చలి వల్ల ఈ న్యూమోనియా అనేది ఎక్కువ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ఉంటుంది, లైక్ దగ్గు, జలుబు, గొంతు నొప్పి ఇటువంటివి కూడా ఉంటాయి. మరి కొంతమందిలో ఈ న్యూమోనియా వచ్చే ఛాన్సెస్ కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి. సరే, ఇప్పుడు చిన్నపిల్లల్లో ఈ నిమోనియా కేసులు ఎక్కువ పెరుగుతున్నటువంటి వార్తలు వస్తున్నాయి. చిన్నపిల్లలకి తొందరగా ఎఫెక్ట్ అవుతాయి అనేది ఎందుకు? అండ్ ముఖ్యంగా పెద్దవాళ్ళు మాత్రమే ఎక్కువ బయటికి వెళ్తారు, చిన్నపిల్లలు ఇంట్లోనే ఉంటారు. ఇప్పుడు మన క్రిస్మస్ హాలిడేస్ కూడా ఉన్నాయి, చాలా వరకు ఇంట్లోనే పిల్లలు ఉన్నటువంటి సందర్భం అయినప్పటికీ కూడా నిమోనియా కేసులు పెరుగుతున్నాయి అంటున్నారు. సో పిల్లలకి ఎందుకు అంటే వాళ్ళకి ఒకటి అంత ప్రొటెక్టివ్ మెకానిజం గొంతులో కానీ దాంట్లో ఉండదు. సో దానివల్ల కూడా తొందరగా ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే వాళ్ళు దే ఆర్ వెరీ ప్రోన్. సో బికాజ్ పర్టికులర్లీ స్కూల్ గోయింగ్ చిల్డ్రన్ ఏంటంటే ఒక పిల్లాడికి ఇన్ఫెక్షన్ వస్తే కనుక అందరు కలిసి కూర్చుంటారు స్కూల్లో. సో కాబట్టి ఒక పిల్లాడి నుంచి ఇంకో పిల్లాడికి వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది. వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఆ అబ్బాయి నుంచి వేరే వాళ్ళకి వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఎల్డర్లీ పీపుల్ కూడా వయసు ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు 70 కానీ 80 ఇయర్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇమ్యూనిటీ అంత ఎక్కువగా ఉండదు. అందుకని వాళ్ళకు కూడా న్యూమోనియా డెవలప్ అయ్యే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. రాబోయే రోజుల్లో జనవరిలో ఇంకా ఎక్కువ చలి తీవ్రత ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంది. తీసుకోవాల్సినటువంటి జాగ్రత్తలు ఏముంటాయి సార్, పెద్దవాళ్ళకి కానీ, చిన్నపిల్లలకు కానీ, నార్మల్ సిటిజన్స్ కానీ? ఒకటి, చలి ఉండే ప్లేస్లో బయటికి వెళ్ళినప్పుడు తప్పకుండా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. సో బాగా వేడిగా ఉండే దుస్తులు ధరించడం కానీ, విధిగా మాస్క్ ధరించడం కానీ, చెవులకి మంకీ క్యాప్ లాంటివి పెట్టుకోవడం కానీ వీలైనంత వరకు అటువంటి చేసుకోవాలి. పర్టికులర్లీ కొన్ని గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఎవరైతే ఈ న్యూమోనియాలు, అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుందో, లైక్ చిన్నపిల్లలు కానీ, తర్వాత డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళు కానీ, స్మోకర్స్ కానీ, ఆస్తమా ఉన్న వాళ్ళు కానీ, అలర్జీ టెండెన్సీ ఉన్న వాళ్ళు కానీ, తర్వాత వయసు ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు కానీ, వీలైనంత వరకు వీళ్ళు బయటికి పోకుండా ఇంట్లోనే వేడిగా ఉన్న ప్రదేశంలో ఉండడం చాలా ఇంపార్టెంట్. కొన్ని తప్పని పరిస్థితుల్లో పోవాల్సి వచ్చినప్పుడు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకొని పోతే చాలా మంచిది. ఇంకొకటి, గ్యాదరింగ్స్ లాంటి ఎక్కువ గ్రూప్స్ కానీ, పబ్లిక్ చాలా ఉన్న ప్లేసెస్ కానీ అటువంటివి మ్యాక్సిమం అవాయిడ్ చేయడం చాలా మంచిది. ఇంకోటి, ఇప్పుడు సర్జు ఇప్పుడిప్పుడే పెరుగుతున్నాయి అంటున్నారు, జనవరిలో ఇంకా ఎక్కువ పెరుగుతాయి అంటున్నారు. సో మన దగ్గర సరిపడా మెడిసిన్ కానీ, అవసరమైనటువంటి మందులు అన్నీ ఉన్నాయా? డాక్టర్లు అందరూ సిద్ధంగా ఉన్నారు? అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ మీరు చూసేదే, అయినప్పటికీ కూడా అప్పుడప్పుడు సడన్ హైక్ వచ్చినప్పుడు, సడన్ సర్జు వచ్చినప్పుడు మీకు కొంత ఇబ్బంది అవుతుంది కదా. సో అన్నీ ఉన్నాయా మన దగ్గర? మా దగ్గర 330 బెడ్స్ ఉన్నాయి. ఎంతమంది ఎంత సర్జరీ వచ్చినా కూడా, రెస్పిరేటరీ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినా కూడా అందుబాటులో అన్ని రకాల మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి. తర్వాత తగినంత వైద్య సిబ్బంది కూడా ఉన్నారు. ఎటువంటి రోజుకు 100-200 కేసులు వచ్చినా కూడా వాళ్ళని ట్రీట్ చేయడానికి, అడ్మిట్ చేయడానికి తగిన సదుపాయాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఈవెన్ ఆక్సిజన్ కూడా, సెంట్రలైన్ ఆక్సిజన్ ఉంది, తర్వాత సిలిండర్, రిజర్వ్లో సిలిండర్స్ ఉన్నాయి, తర్వాత కాన్సన్ట్రేటర్స్ కూడా ఉన్నాయి. అన్నీ సరిపడంత మెటీరియల్ కానీ, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ ఫీవర్ హాస్పిటల్లో ఉంది. సరే, ఇప్పుడు చిన్న పిల్లలకి, అంటే పెద్దవాళ్ళు వస్తుంటారు కానీ చిన్న పిల్లలకు కూడా కొంత ఎక్కువ అయినప్పుడు పేరెంట్స్ అనేది చాలా సెన్సిటివ్గా ఫీల్ అవుతారు. ఇక్కడ ఫీవర్ హాస్పిటల్ గవర్నమెంట్ది కాబట్టి తీసుకెళ్తే ఏమనేది అంటే వాళ్ళ దాంట్లో అంటే కొంచెం సరే పోయి చూద్దాం అనుకుంటారు కానీ వాళ్ళ పిల్లలు అన్నప్పుడు రిస్క్ ఎందుకు అనేటువంటి ఒక సందేహం వస్తుంది. సో పిల్లలకి అన్నీ తీసుకోవాల్సినటువంటి జాగ్రత్తలు కానీ, మందులు కానీ మన దగ్గర ఉన్నాయా? ఒకవేళ చిన్న పిల్లలకి ఇబ్బందులు వచ్చినప్పుడు పెద్ద హాస్పిటల్ కాకుండా మన ఫీవర్ హాస్పిటల్కి వచ్చే విధంగా మీరు ఏం చెప్తారు? చిన్నపిల్లలైనా కూడా ఓపీ వరకు చూసే సదుపాయాలన్నీ మా దగ్గర ఉన్నాయండి. ఇన్వెస్టిగేషన్స్ కానీ, మందులు కానీ అవన్నీ మా దగ్గర ఉన్నాయి. ఎక్కువ మరీ చిన్నపిల్లలు కానీ ఎక్కువ సిక్ ఉన్నప్పుడు మాత్రం నీలోఫర్కి పంపిస్తాం మేము. సో మొత్తానికైతే ఈ చలికాలంలో
ఈ నిమోనియా కేసులు పెరిగేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి. సో జనాలు కానీ చిన్నపిల్లలు కానీ పెద్దవాళ్ళు కానీ తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. జనాలు కూడా ఏమైనా ఇబ్బంది అవుతే ఫీవర్ హాస్పిటల్ కూడా రావచ్చు. తగిన సరిపడా బెడ్స్ ఉన్నాయి, సరిపడా మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి అనేది ఫీవర్ హాస్పిటల్ సూపరింటెండెంట్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ చెప్తున్నారు. సో ఈ చలికాలంలో జనాలు ఎక్కువ గ్యాదరింగ్ ఉన్నటువంటి ప్లేసుల్లో గ్యాదర్ కాకుండా ఉంటే కొంత బెటర్ అనేటువంటి సూచనలు కూడా వైద్యులు ఇస్తున్నారు. ఇది ఓవరాల్గా చలికాలంలో జనాలు తీసుకోవాల్సినటువంటి జాగ్రత్తలపైన పూర్తి అప్డేట్. కెమెరామెన్ అనిల్తో శ్రవణ్, V6 న్యూస్, ఫీవర్ హాస్పిటల్ నుంచి. జపాన్లో ఉద్భవించిన కళ ఇకేబానా. కత్తిరించిన మొక్కల కాండం, ఆకులు, పువ్వులను అందంగా అమర్చే కళ ఇది. ఇకేబానా ఆర్ట్పై రంగారెడ్డి జిల్లా తుమ్ములూరులో వర్క్ షాప్ ప్రదర్శనను నిర్వహించారు హేమా పాట్కర్. మెలకువలు నేర్చుకోవడానికి మహిళలు వర్క్ షాప్కు వచ్చారు. కికో అనే జపాన్ జాతీయ పువ్వులను ఇకేబానా నియమాలకు అనుగుణంగా ఎలా అమర్చాలో నేర్పారు. ప్రదర్శనలో ఉంచిన కుండీలు స్వయంతంగా తయారు చేశామన్నారు హేమా పాట్కర్. ఇవాళ ఇక్కడ నేను ఇకెబానా గురించి ఒక వర్క్షాప్ ఇంకా డెమాన్స్ట్రేషన్ తీసుకున్నానండి. ఇకెబానా అనేది ఫ్లవర్స్ ఇంటికి తెచ్చి ఎట్లా అరేంజ్మెంట్స్ చేయొచ్చు అనేది ఒక ఆర్ట్, అది నేర్పించినాను నేను ఇక్కడ. క్రిసాంతిమం అనేది జపనీస్ ఫ్లవర్ అండ్ ఈ ఆర్ట్ కూడా జపనీస్ ఆర్ట్ which I have given a demo and workshop here. ఇవి ఎన్ని వాజెస్ ఇవన్నీ ఏవైతే మీరు చూస్తున్నారో ఇవన్నీ కూడా నేనే చేస్తాను. దీన్ని సిరామిక్ పాటరీ అంటారు. ఈ డిజైన్స్ నేను నాకు తగ్గట్టు నేను ఎట్లయితే అరేంజ్మెంట్స్ చేయాలి అనుకుంటాను దాన్ని బట్టి ఈ వాజెస్ క్రియేట్ చేస్తాను నేను. ఇంకా ఇవాళ చాలామంది సిటీ నుంచి కూడా వచ్చారు అటెండ్ కావడానికి. ఈ అరేంజ్మెంట్స్ అనేది ఎట్లా చేయాలి అని నేర్పించినాను ఇక్కడ నా స్టూడెంట్స్కి, ఎవరికైతే ఆసక్తి ఉందో వాళ్ళకి. ఇవన్నీ కూడా ఏవైతే ఉన్నాయో వేరే వేరే రక ఫైరింగ్ని బట్టి గ్లేజెస్ ఇచ్చి చేసినవి. కొన్ని రాకు ఫైరింగ్, ఏదైతే రాకు ఫైరింగ్ ఉందో ఇది కూడా జపనీస్ ఆర్ట్ ఆఫ్ ఫైరింగ్. దేన్నైతే మేము వీల్ నుంచి తీసి ఒక బ్రిస్క్ ఫైరింగ్ చేసి మళ్ళీ ఫైరింగ్కి పెట్టినప్పుడు 900 degreesలో మళ్ళీ బయటికి తీసి అదే టెంపరేచర్లో ఆక్సిడైజ్ చేస్తాము. దాన్ని రాకు ఫైరింగ్ అంటారు. ఒకటే గ్లేజ్ చాలా కలర్స్లో డిఫరెంట్గా వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ అ స్పెషాలిటీ ఆఫ్ దిస్ రాకు ఫైరింగ్, where you can see the same glaze in different colors and beauty of the vase. ఎన్ని రోజులు ఉంటాయి మొదట్లో? ఈ ఫ్లవర్స్ ఎప్పుడైతే అరేంజ్ చేస్తామో వీటికి కొన్ని ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయి. ప్రతి ఫ్లవర్కి వేరే రకమైన ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది. అది ఇచ్చి మేము చేస్తాం కాబట్టి ఒక 4-5 రోజులు ఎటువంటి పువ్వైనా పాడు కాదు. క్రిసాంతిమం స్పెషల్లీ ఒక 10-15 రోజులు ఉంటాయి. గ్రేటర్ హైదరాబాద్లో కట్టుదిట్టమైన భద్రతా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు సిటీ పోలీసులు. పబ్బుల్లో చెకింగ్స్ ముమ్మరం చేశారు. డ్రగ్స్, గంజాయి వినియోగించినా, సరఫరా చేసినా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామంటున్నారు పోలీసులు. రేపు రాత్రి సిటీలోని ఫ్లైఓవర్లు మూసివేస్తామన్నారు. డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ టెస్టులు చేస్తామన్నారు. మద్యం సేవించి ర్యాష్ డ్రైవింగ్ చేస్తే కేసులు నమోదు చేస్తామని హెచ్చరించారు పోలీసులు. గచ్చిబౌలిలో డ్రగ్స్ సేవించిన 7 వ్యక్తులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు న్యాప్ పోలీసులు. కొండపూర్ మజీద్ బండాలోని మాయా కన్వెన్షన్ పక్కనున్న క్వాక్ అరేనా పబ్లో జరిగిన ఓ ఈవెంట్కి వచ్చిన వారికి డ్రగ్ టెస్టులు చేశారు. తనిఖీలో 7 డ్రగ్స్ తీసుకున్నట్టు నిర్ధారణ కావడంతో వారిని అదుపులోకి తీసుకుని గచ్చిబౌలి పోలీసులకు అప్పగించారు. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు పోలీసులు. ఈవెంట్లోనే డ్రగ్స్ తీసుకున్నారా లేక బయట డ్రగ్స్ తీసుకుని ఈవెంట్కు వచ్చారా అనే కోణంలో దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. హైదరాబాద్లో రేపు అర్ధరాత్రి వరకు మెట్రో రైల్ సేవలు అందుబాటులో ఉండనున్నాయి. న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేషన్స్ ఉండడంతో టైమింగ్స్ పొడిగించామని తెలిపారు మెట్రో ఎండీ ఎన్వీఎస్ రెడ్డి. రేపు అర్ధరాత్రి 12:30 చివరి మెట్రో రైలు బయలుదేరి 1:15 డెస్టినేషన్కు చేరుకుంటుందన్నారు. మెట్రో రైల్లో ప్రయాణికులు సురక్షితమైన జర్నీ చేయాలని సూచించారు. స్పెషల్ అకేషన్స్, పండుగల సమయంలో అర్ధరాత్రి వరకు మెట్రో సేవలు నడుపుతున్నామని తెలిపారు ఎన్వీఎస్ రెడ్డి. న్యూ ఇయర్ వేడుకల నేపథ్యంలో సిటీలో కట్టుదిట్టమైన భద్రత ఏర్పాట్లు చేశారు పోలీసులు. గ్రేటర్ హైదరాబాద్లోని 3 కమిషనరేట్ల పరిధిలో ఆంక్షలు విధించారు. డ్రగ్స్, గంజాయి సప్లైపై స్పెషల్ ఫోకస్ చేశారు.
పబ్స్, ఈవెంట్స్ జరిగే ప్రాంతాలపై నిఘా పెట్టారు. నగరంతో పాటు శివారు ప్రాంతాలపై ప్రత్యేక నిఘా ఉంచారు. విస్తృతంగా డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ టెస్టులు చేపడతామన్నారు పోలీసులు. రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణకు ప్రత్యేక ప్రణాళిక రూపొందించారు పోలీసులు. దీనిలో భాగంగా రేపు రాత్రి 10 గంటల నుంచి 1వ తేదీ ఉదయం 5 గంటల వరకు సిటీలోని ఫ్లైఓవర్లు మూసేస్తామని తెలిపారు. తీగల వంతెనపై ఆంక్షలు విధించారు పోలీసులు. ఔటర్ రింగ్ రోడ్డుపై కార్లు, ప్యాసింజర్ వాహనాలకు అనుమతి ఉండదన్నారు. ప్రయాణ టికెట్లు చూపిస్తే విమానాశ్రయానికి వెళ్లే కార్లను మాత్రమే అనుమతిస్తామని తెలిపారు సిటీ పోలీసులు. న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేషన్స్ సందర్భంగా గ్రేటర్ హైదరాబాద్ లో ప్రయాణికులకు ఉచిత రవాణా సౌకర్యం అందిస్తామని తెలిపింది తెలంగాణ 4 వీలర్స్ డ్రైవర్ అసోసియేషన్. హమ్ ఆప్కే సాత్ హై పబ్లిక్ సర్వీస్ క్యాంపెయిన్ ద్వారా రోడ్డు భద్రత కోసం పనిచేస్తుందన్నారు. మద్యం సేవించి వాహనాలు నడిపి ప్రమాదాలకు గురవుతారని ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నామని తెలిపారు. రేపు రాత్రి 10 గంటల నుంచి 1 గంట వరకు 500 కార్లు, 250 బైక్ టాక్సీలు, డ్రైవర్లు అందుబాటులో ఉంటారని తెలిపారు. ప్రతి సంవత్సరం లెక్కనే ఈ సంవత్సరం కూడా మేము కొన్ని క్యాబ్స్ ఫ్రీగా ఒక 500 క్యాబ్లు రాచకొండ, సైబరాబాద్, హైదరాబాద్ లిమిట్స్లో, సిటీ అవుట్స్కట్స్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది. గత 8 ఏళ్ల నుంచి ఈ సేవలు మేము అందించుకుంటూ వస్తున్నాము. కానీ ప్రతి 8 ఏళ్ల నుంచి కూడా చాలా రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ నుంచి కాపాడడం జరిగింది. ఎందుకంటే న్యూ ఇయర్ అనగానే ప్రతి ఒక్కళ్ళు సిటీ అవుట్స్కట్స్కి వెళ్ళి వాళ్ళు డ్రంక్ చేసి డ్రైవ్ చేయడంలో చాలామంది ప్రాణాలు కోల్పోవడంతో పాటు వాళ్ళు యాక్సిడెంట్స్కి కూడా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఇవి అన్నీ ఒక 8 ఏళ్ల నుంచి మేము దినం తగ్గించుకుంటా రావడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఇంకా ఈ ఇయర్ కూడా మేము చేద్దామని అనుకున్నాము. ఈ ఇయర్లో కూడా మేము సిటీ అవుట్స్కట్స్లో ఎవరైతే పెద్ద ఈవెంట్స్ జరుగుతున్నాయో అక్కడ అవైలబిలిటీలో బైక్స్ కార్స్ కొన్ని బైక్స్ పెట్టడం జరిగింది. గ్రేటర్ హైదరాబాద్ లో కొత్త సంవత్సర వేడుకల్లో ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా కట్టుదిట్టమైన భద్రతా చర్యలు చేపట్టారు పోలీసులు. ఎలివేటెడ్ కారిడార్ ప్లాన్ కు ఆమోదం తెలిపింది సికింద్రాబాద్ కంటోన్మెంట్ బోర్డు. సమావేశంలో ఎలివేటెడ్ కారిడార్ పై వాడివేడిగా చర్చ జరిగింది. గతంలో 2 సార్లు రోడ్డు వెడల్పును 200 ఫీట్ల నుంచి 120 ఫీట్లకు కుదించాలంటూ అనుమతి నిరాకరించింది కంటోన్మెంట్ బోర్డు. ఈసారి సమావేశంలో హెచ్ఎండిఏ అధికారులు పీపీటీ ద్వారా 200 ఫీట్లు కావాల్సిందేనని తేల్చి చెప్పడంతో బోర్డు అంగీకరించింది. అంతకుముందు రోడ్డు వెడల్పుకు అనుమతి బోర్డు సభ్యులు, అధికారులు వాదనలు జరిగాయి. వాదన నడుమనే ఎలివేటెడ్ కారిడార్ నిర్మాణానికి అనుమతిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు బోర్డు అధ్యక్షులు సీఈఓ మధుకర్. లో పాల్గొనడం జరిగింది. మీటింగ్ ఒక ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఏదైతే వాళ్ళు ప్రతిపాదించారో బోర్డులో దాని గురించి సుదీర్ఘంగా చర్చించడం జరిగింది. ముఖ్యంగా సర్కులర్ ఎజెండాని పెట్టి దాంట్లో బోర్డులో పాస్ చేశారు. దాని మీద అడగడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఏదైనా బోర్డు మీటింగ్లో పెట్టిన తర్వాత రెజల్యూషన్ పాస్ చేయాలి. ఇది బోర్డు మీటింగ్ లేకుంటేనే అర్జెంటుగా ఎందుకు పెట్టాల్సి వచ్చిందని కూడా అడగడం జరిగింది. దానికి వారు ఏదో రీజన్స్ చెప్పడం జరిగింది. అంత అత్యవసరంగా లేకుండా బోర్డు మీటింగ్లో పెడితే ఏది అవసరమో తెలుసుకొని మాట్లాడతామని చెప్పడం జరిగింది. దాని గురించి ఒక వివరణ ఇవ్వడం జరిగింది. రెండోదికి వస్తే ఎలివేటెడ్ కారిడార్ గురించి చర్చకు వచ్చింది. ఎలివేటెడ్ కారిడార్ ఎందుకు 200 ఫీట్ అవసరం, ఎందుకు ఇంతమంది ఇల్లులు కూలగొట్టాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది, తక్కువ 100 ఫీటే పెట్టుకోవచ్చు కదా, 120 ఫీట్ 150 ఫీట్ పెట్టుకోవచ్చు కదా అని అడగడంతో పాటు క్లుప్తంగా హెచ్ఎండిఏ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళని ఏ విధంగా మీరు ఎలివేటెడ్ కారిడార్ నిర్మిస్తున్నారు, ఎన్ని ఫీట్లు పిల్లర్ ఉంటుంది, ఎన్ని ఫీట్లు వాటర్ పోవడానికి స్టామ్ వాటర్ డ్రైన్కి ఎంత నాలా ఉంటుంది అనేది అడగడం, సర్వీస్ రోడ్స్ ఎంత ఉండడం అడగడంతో వాళ్ళు కూడా పూర్తి డేటాతోటి వచ్చి 200 ఫీటు పూర్తి స్థాయిలో అవసరం అని చెప్పడం జరిగింది. ఒకటి ఎందుకు గురించి అంటే వారు పైన కూడా మెట్రో లైన్ వేస్తున్నారు. మెట్రో లైన్ వేసినప్పుడు ప్రతి 1 కిలోమీటర్కి ఒక స్టేషన్ ఉంటుంది. ఆ స్టేషన్కి ఇంత జాగా అవసరం ఒకటి. రెండోది 10 ఫీట్లు అటు నాలా 10 ఫీట్లు ఇటు నాలా, ఇక్కడ కూడా ఫుట్పాత్ వస్తుంది, సర్వీస్ రోడ్స్ వస్తుంది, ఇక్కడ సుమారు 12 ఫీట్ల పిల్లర్ వస్తుంది మధ్యలో అని చెప్పడం. మొత్తం ఎక్స్పాన్షన్ వచ్చేసి 200 ఫీట్ వస్తుందని వారు అడగడం, మేము దాన్ని తగ్గించాలని కోరడం జరిగింది. దాని తర్వాత కూడా మీటింగ్ కాల్ఫర్ చేసి ఏ విధంగా తగ్గిస్తారని కూడా
హెచ్ఎండబ్ల్యూఏ గారైతే వారు సూచన సలహాలు ఏదైతే ఉందో ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు, మేము కోరడం జరిగింది. దానిపైన కూడా కొంచెం టైం బట్టి క్లియర్. ఇవి హమారా హైదరాబాద్ అప్డేట్స్. స్టే ట్యూన్ టు V6 న్యూస్ యాజ్ ఇట్ ఈస్.